울고 감동 비하여 주께 기도하니 주의 얼굴을 구하여서 그 악한 길 떠나니 세상을 보니 그들이 증명하는 것 명예와 가진 재물과 힘과 사랑뿐이라 헛되고 헛된 험한 것을 위하여 가장 귀한 주를 부인함이라 주님을
장로님 색소폰 찬양 연주가 있겠습니다. 제목은 길 잃은 청직입니다. 아멘. 네, 은혜 받으시기 바랍니다. 아멘. 이 시간 하나님이 우리에게 주시는 말씀은 레위기 25장 8절에서 13절 말씀입니다. 구약 성경 185페이지입니다. 구약 성경 185페이지 레위기 25장 8절에서 13절의 말씀으로 우리 함께 합독하겠습니다. 시작. 너는 일곱 안식년을 계수할지 이는 7년에 7번인즉 안식년 7번 동안 곧 49년이라. 일곱째 달 열흘날은 속죄일이니 너는 홀라팔 소리를 내되 전국에서 홀라팔을 크게 불지며 너희는 50년째를 해를 거룩하게 하여 그 땅에 있는 모든 주민을 위하여 자유를 공포하라. 이 해는 너희에게 희년이니 너희는 각각 자기의 소유지로 돌아가며 각각 자기의 가족에게로 돌아갈지며 그 50년째 해는 너희의 희년이니
너희는 파종하지 말며 스스로 난 것을 거두지 말며 갓되지 아니한 포도를 거두지 말라. 이는 희년이니 너희에게 거룩함이니라. 너희는 밭의 소출을 먹으리라. 이 희년에는 너희 각각 자기의 소유지로 돌아갈지니라. 아멘. 이봐. Leviticus chapter 25 and verse 8. It says, "And you shall count 7 Sabbaths of years for yourself, 7 times 7 years, and the time of the 7 Sabbaths of the years shall be to you 49 years. Then you shall cause the trumpet of the Jubilee to sound on the 10th day of the 7th month. On the day of atonement, you shall make the trumpet to sound throughout your land. And you shall consecrate the 50th year and proclaim liberty throughout the land to all the inhabitants. It shall be a jubilee for you, and each of you shall return to his possession, and each of you shall return to his family. On the 50th year shall be a jubilee to you. In it you shall neither sow nor reap what grows of its own accord, nor gather the grapes of your unattended vine. For it is the Jubilee, it shall be holy to you. You shall eat its produce from the field. In the year of Jubilee, each of you shall return to his possession." Amen. 아멘. 요셉. 8ត្រូវឲ្យឯងរាប់ឆ្នាំឈប់សម្រាក7ដងគឺជាឆ្នាំ7ឆ្នាំ7ដងត្រូវឲ្យរំលងពេលឆ្នាំឈប់សម្រាកអស់7ឲ្យបានគ្រប់49ឆ្នាំ9រួមត្រូវចាក់ចែកទៅផ្លុំក្រែងឲ្យឬរំពងនៅថ្ងៃទី10ក្នុងខែអាសត់ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃបុណ្យពួកនឹងបាបត្រូវឲ្យគេផ្លុំនៅពេលក្នុងស្រុកឯង10ត្រូវឲ្យឯងរាប់គ្នាញែកឆ្នាំទី50នោះទុកជាបរិសុទ្ធព្រោះព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់សេចក្តីប្រោះលែងបាបរំប្រើដល់មនុស្សទាំងអស់នៅពេញក្នុងស្រុកផងឆ្នាំនេះជាឆ្នាំសោកមនុស្សដល់សោកមនុស្សដល់ឯងរាល់គ្នាដែលឯងនឹងត្រឡប់ទៅនៅឯដីរបស់ឯងរាល់គ្នារៀងខ្លួនបានហើយនឹងត្រឡប់ទៅនៅនឹងជាសន្តានរបស់ខ្លួនឯងវិញ11ឆ្នាំទី50នោះនឹងបានជាឆ្នាំសោកនាស់ដល់ឯងរាល់គ្នាក្នុងឆ្នាំនោះមិនត្រូវឲ្យឯងសាបព្រោះឬស្រោតកាត់មួលស្រោដែលដោះឯងឬផេះផ្លែបំពាំងឲ្យជូរដែលមិនអាចដួតកើតឡើង12ត្បិតនោះគឺជាឆ្នាំសមមនុស្សហើយត្រូវរាប់ជាឆ្នាំបរិសុទ្ធដល់ឯងរាល់គ្នាហើយឯងនឹងបរិភោគផងចម្រើនអំពីស្រែចម្ការ13នៅឆ្នាំសមមនុស្សត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាត្រឡប់ទៅនៅឯដីរបស់ឯងរៀងខ្លួនអាមែន 아멘. 이루. I can read English also. You can read English? 네팔. यस पुनर्स्थापनाको वर्षमा हरेक मानिस आफ्नो जग्गा जमिनमा फर्कोस्। You tell me when to go say. यस पुनर्स्थापनाको वर्षमा हरेक मानिस आफ्नो जग्गा जमिनमा फर्कोस्। Oh, sorry. You're supposed to start from here. Sorry. तिमीहरू आफ्नो लागि 7 सप्ताहका वर्षहरूमा अर्थात् 7 बुढा 7 वर्ष गर्न तल 7 वर्षका वर्ष अर्थात् 49 वर्ष हुनेछ। Okay.
아멘. अनि 7औं महिनाको 10औं दिन जरको बज्ने तुरही बजाउन लगाउँछन्। प्रायश्चितको दिनमा तिमीहरूको देशभरि त्यो तुरही बजाउन लगाउँछन्। 50 वर्षलाई पवित्र मान्नु र सारा देशका बासिन्दाहरूले स्वतन्त्रताको घोषणा गर्नु। त्यो दिन तिमीहरूको लागि पुनर्स्थापनाको वर्ष होस् र हरेक मानिस आफ्नो जग्गा जमिन र आफ्नो परिवारमा फर्कोस्। त्यो 50औं वर्ष तिमीहरू निम्ति पुनर्स्थापनाको वर्ष हुन्छ। त्यो वर्ष तिमीहरूले केही नरोप्नु अनि आफ्नै उम्रेका अन्न बालीहरूको कटनी नगर्नु, न छबलेका लहराहरूबाट दागहरू जम्मा नगर्नु। किनभने त्यो पुनर्स्थापनाको वर्ष हो। त्यो तिमीहरूको लागि पवित्र होस्। खेतमा आफै उम्रेको उब्जनी तिमीहरूले त्यस वर्ष खानेछौ। त्यस पुनर्स्थापनाको वर्षमा हरेक मानिस आफ्नो जग्गा जमिनमा फर्कोस्। 아멘. 하나님 아버지 감사드립니다. 우리 모두를 너무 사랑해 주셔서 이렇게 함께 예배할 수 있는 은혜를 주신 하나님 아버지 감사드립니다. 이 시간 진리의 말씀이 선포될 때 하나님 우리의 어둠의 모든 것들이 떠나가고 주님의 영으로 충만케 하여 주시옵소서. 완전한 당신의 말씀으로 제 입을 채우시도록 성령님을 초청합니다. 이 시간 충만하게 오시옵소서. 그래서 우리가 온전히 하나님의 사람으로 세워질 수 있도록 우리 모두를 축복해 주시옵소서. 주님 그렇게 하실 주님을 찬양하며 또한 이 말씀을 통하여서 우리가 새롭게 변화를 입어 새 사람으로 하나님 거듭날 것을 우리 믿으며 또 주님 앞에 나아갑니다. 주님 역사하시고 주님 축복하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 샬롬. 샬롬. 샬롬의 은혜가 여러분의 그 삶 가운데 충만하게 부어지기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 벌써 우리가 한국어 또 네팔, 우간다, 영어 또 이렇게 다 이렇게 성경 말씀을 우리가 하나님께 드렸잖아요. 근데 그 말씀을 우리 친구들이 읽을 때 얼마나 기름이 많이 부어지는지 그러니까 하나님이 너무 기뻐하시는 것 같아요. 이렇게 니루가 읽을 때 요새 또 우간다 친구들 우리 한국 사람이 그러니까 이 말씀 자체가 너무 하나님 자신을 나타내시는 것 같아요. 여러분들 정말 말씀 앞에 거룩한 주님의 말씀 앞에 정말 은혜를 구하며 날마다 주님 앞에 나아가는 우리 모두가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 이렇게 말씀은 우리 친구들이 다 듣지는 못한다 할지라도 영으로 벌써 그 아이들 머리 위에 벌써 기름이 부어졌어요. 그 아이들은 벌써 이곳 이 장소에 온 것만 해도 벌써 마음이 풀어지고 열려져서 또 마음이 그냥 부들부들해서 가는 것 같아요. 점점 더. 그래서 아이들이 이 기름 부음을 받고 머리가 아프다고 하는 증상들이 지금 막 나타나고 있어요. 어두움이 못 견뎌서 올라오는 것들이죠. 예, 정말 하나님은 신실하시고 하나님은 너무나 감사하신 우리 하나님. 그 하나님이 나의 아버지인 거예요. 여러분들이 우리 하나님을 나의 아버지로 얼마나 인식하고 인지하고 살아갈지 모르지만 우리는 믿음이 없어서 나의 아버지를 온전히 받아들이지 못하지만 하나님은 우리를 자녀를 삼으셨고 자녀된 우리가 이렇게 하나님을 예배하고 찬양하는 이곳에 부르셨사오니 하나님께서 우리에게 한량없는 은혜를 우리에게 부어주실 줄로 믿습니다. 아멘. 오늘은 그 신년에 대해서 이렇게 말씀을 나누려고 하는데요. 그 성경이 완성된 이후에 이스라엘 땅을 되찾은 이후 두 번의 신년이 있었는데 이번에 그 2023년도 이때가 그 처음으로 땅을 되찾은 후 그 100년이 되는 이 시기라고 합니다. 두 번째 맞은 신년에 그게 굉장히 의미가 있어요. 그리고 더군다나 9월 29일에는 그 신년의 날인 것이에요. 우리가 신년의 의미를 더 알고 나아간다면 신년이라는 것은 하나님께서 우리에게 완전한 회복으로 축복해 주시기 위해서 그 이스라엘 백성들에게 신년의 은혜를 주셨거든요. 우리는 누구예요? 우리는 하나님의 자녀. 이스라엘 백성에게만 주신 것이 아니라 신년의 의미를 알고 우리가 살아간다면 얼마나 큰 축복이
나에게 있는 거에 대해서 우리가 더 알았으면 좋겠습니다. 아멘. 그래서 유대 전승에 따르면 그 안식년 계산법이 이스라엘 백성들이 가나안을 완전히 정복하는 시기는 그 여호수아 통치 그 8년째 이때부터 계산하기 시작하여서 7년째로 첫 안식년으로 삼고 50년째를 첫 희년으로 삼았다는 것이에요. 그러니까 이 희년은 하나님이 우리에게 모든 것을 풀어주는 해예요. 어두움에 갇힌 것들, 묶여있는 것들 다 완전한 해방이 우리에게 임하는 날인데 그것을 우리가 믿음으로 취할 때 내 것이 될 줄로 믿습니다. 그래서 이 안식년의 그 목적은 무엇이냐? 희년이 되기 전에 그 전에는 안식년이에요. 그 안식년을 맞이하고 그 다음에 희년을 맞이할 때 그 희년 되기 전에 우리는 충분한 안식을 갖고 희년을 맞이하면서 하나님과 완전한 연합을 이뤄가는 거룩한 주의 백성들이 되는 것입니다. 이렇게 안식년의 목적은 그 여호와께 대한 안식이에요. 안식이 뭐냐? 그러니까 이 주일날도 안식일이잖아요. 그러니까 안식일이 또 7년째 되기 전에 그 안식년을 맞이하는데 이 안식일도 하나님께 나가는 것, 하나님께 공급을 받는 것, 하나님께 대한 그 믿음으로 나아갈 때 우리는 힘을 얻는다는 거죠. 안식 자체가 뭐예요? 힘을 얻는 것. 힘을 얻을 때 무엇이 찾아와요? 하나님의 것이 우리에게 부어지는 것이에요. 세상의 것들을 다 내려놓고 세상의 것들을 내려놓고 하나님 것으로 채우는 것이 안식일인데 이 안식년도 그 한 해 동안 쉬었을 때 하나님은 온전히 우리에게 완전한 해방으로 묶여있는 모든 것들을 해방시켜주는 그 날로 정하셨어요. 근데 이 신년을 우리가 더 인지하고 인식한다면 우리는 더 이상 묶임의 삶을 사는 것이 아니라 이제는 완전히 해방의 삶으로 자유롭게 사는 자유인이 되는 것입니다. 우리가 우리나라도 예수님을 믿은 지 130년밖에 되지 않았잖아요. 130년밖에 되지 않은 그 위의 세대에서는 어떻게 예수님을 어떻게 믿었어요? 사람들이 우상 숭배. 그 우상 숭배한 그 영들이 그 어둠의 것들이 지금까지 우리를 괴롭히는 것입니다. 이제는 우리가 그 괴롭혔던 이 어둠으로부터 완전한 탈출을 하여서 이제는 예수 그리스도의 안으로 온전히 들어가 아버지께서 우리에게 예비하신 그 복을 다 받을 수 있기를 축복드립니다. 그래서 이 희년 제도는 성도들이 그리스도의 복음의 선포로 말미암아 마침내 그 사망과 마귀의 사슬에서 해방되어서 참된 기쁨과 안식 그리고 영원한 생명을 소유하게 되는 것을 의미하는 것입니다. 희년은 자유예요. 자유. 희년은 자유고 어떠한 상태에서 자유가 되는 거예요? 노예의 상태로부터 해방이 되는 거예요. 이스라엘 백성들이 이집트에서 노예로 살았잖아요. 출애굽 하셨죠. 출애굽을 하고 그들이 무엇을 얻었어요? 자유를 얻었어요. 해방을 얻었어요. 그리고 잃어버린 기업의 회복이 되는 것입니다. 그리고 토지가 다시 힘을 얻어서 그 많은 열매를 거둬내기 위한 그 시간을 갖고 있는 거예요. 그리고 우리에게 너무나 멋진 소식이 있어요. 그것은 빛의 탕감입니다. 그 희년에 우리가 빚진 모든 것들이 완전히 탕감을 받는 것입니다. 그 탕감받는 그것을 내가 믿음으로 취할 때 하나님께서는 나에게 그 믿음대로 우리에게 부어주실 줄로 믿습니다. 이것은 이스라엘 백성들이 하나님의 백성으로서 어느 누구에게도 속할 수가 없고 또한 하나님의 것으로서 어느 누구에게도 종속될 수 없다는 것을 의미하는 것이 바로 희년이라는 것을 기억하시기를 축복합니다. 이렇게 자유는 무엇이냐면 히브리어로 재빠르게 움직이다. 재빠르게 움직이다라고 의미하는데 이것은 창공을 재빠르게 날아다니는 제비류의 비행으로부터 그 흘러온 말인데요. 그 자유는 1차적으로 육체적인 구속과 이 억압으로부터 영적으로 그 모든 죄들을 다 사슬에서 끊어준다는 의미인 것이에요. 그래서 이렇게 완전히 해방된 우리 그리스도의 몸이 되어서 그리스도의 품
안으로, 예수님 안으로 우리가 들어가서 그 창공에서 제비같이 재빠르게 헐헐 날아다니는 거룩한 백성들이 되는 것입니다. 이렇게 안식의 법도를 따르는 자는 복을 누리게 되어 있습니다. 하나님께서는 우리에게 이 성경의 66권의 말씀을 주셨고 또 그 말씀대로 살아가라 하면서 그 법을 주셨는데 그 법은 왜 주셨어요? 질서 안에 있으라고. 그 질서 안에 우리가 들어갈 때 하나님께서는 우리에게 주시는 그 복과 은혜가 너희에게는 풍성하다고 말씀하고 있습니다. 이렇게 안식년은 모든 빚을 탕감하는 데 있습니다. 이거는 그냥 하나님이 은혜로 탕감을 주시는데 이것은 우리의 노력이 아닌 것이에요. 노력이 아닌 것이고 예수님으로부터 그 은혜가 부어지는 것입니다. 이것을 우리가 믿음으로 취할 때 나에게 기적이 일어나는 것입니다. 하나님의 자녀가 된 그 특권을 그리스도 예수 안에서 주님께서 우리에게 부어주시는 그 은혜를 우리가 취하기를 예수님의 이름으로 축복드립니다. 희년은 그래서 50년이 되는 해로 누구를 위한 것이에요? 나를 위한, 너희를 위한 것이라고 오늘 성경이 말씀하고 있습니다. 하나님은 우리에게 모든 것들을 주셨음에도 우리가 그것을 누리지 못하였잖아요. 우리에게 주신 것들이 무엇이에요? 나를 위한 것. 내가 회복되고 또 회복된 그곳에서 또 강건해져서 하나님의 뜻을 이루기를 바라시는 아버지의 그 뜻이 나를 통해서 이루어가기를 주님은 언제나 원하고 있습니다. 이렇게 고린도 후서 9장 8절로 보면은 이런 말씀이 있습니다. 하나님이 능히 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하시나니 이는 너희로 모든 일에 항상 모든 것이 넉넉하여 모든 착한 일을 넘치게 하려 하십니다. 하나님은 우리에게 주시는데 한 부분만 주는 게 아니에요. 여기서 한 구절에 한 절의 말씀이지만 모든이 4번이나 들어있어요. 모든 일에 능히 넘치게 넉넉하게 착한 일을 항상 주시겠대요. 아멘. 여러분들 이것을 믿으십니까? 믿는 자에게는 그 기적이 그 사람에게 올 수밖에 없습니다. 그리고 고린도후서 8장 9절을 보면 우리 주 예수 그리스도의 은혜로 너희가 알거니와 부유하신 이로서 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부유하게 하려 하심이라고 말씀하고 있습니다. 하나님이 이 세상에 부유한 왕이시잖아요. 근데 이 땅에 사실 때 어떻게 사셨어요? 아주 가난하게. 왜 가난하게 사셨냐면 그 가난하게 되심은 그의 가난으로 말미암아 너희를 부유하게 해주시려고 우리에게 이렇게 하셨다는 거예요. 이제는 우리가 하나님이 그 희년을 맞이하여 우리의 가지고 있는 모든 어둠으로부터 해방이 되고 모든 가난으로부터 완전히 탈출해서 이제는 부유하신 그 하나님의 자녀로서 이 땅 가운데 살아가기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 예수님이 대신 값을 지불하셨어요. 십자가에서 그 모든 것들을 대신 값을 지불하시고 우리에게 다 되돌려 주신 분이 우리 예수 그리스도이잖아요. 그죠? 이 하나님을 우리가 믿음으로 바라본다면 우리는 날마다 승리할 줄 믿습니다. 근데 사단은 우리에게 상황을 보게 하세요. 환경을 보게 하세요. 상황과 환경을 볼 때는 우리가 그것을 이길 수 없는 그런 마음으로 갑니다. 우리가 세상에 가지고 있는 고정관념은 어떤 것들이에요? 우리가 예를 들어서 1억의 빚을 졌어요. 1억의 빚을 졌는데 1억의 빚을 지면은 1년에 한 달에 100만 원씩만 갚아도 1년에 1,200만 원을 빚을 갚는단 말이죠. 그럼 이 1억을 갚으려고 하면 10년이라는 시간이 흘러가요. 그러면 이거는 세상에 살고 있는 그 고정관념이라는 거죠. 내 상황이 예를 들어서 10억의 빚이 있어도 주님의 은혜로 이 빚을
당장 갚을 수 있다는 그 믿음이 나에게 와 있어야 돼요. 아멘. 아멘. 왜요? 하나님은 모든 것에 넘치게 항상 우리를 채우시는 분이 우리 하나님이시기 때문입니다. 하나님은 부의 하나님이세요. 아멘. 하나님이 가난하게 사신 것은 우리의 모든 것을 알기 위해서 스스로 낮은 곳에 내려가셨잖아요. 예수님은 모든 것을 다 우리를 위해서 대신 그 값을 치르신 분이 우리 예수 그리스도입니다. 예수 그리스도가 나와 완전한 연합을 이룰 때 나는 그 모든 어둠에서 완전한 탕감이 이루어질 줄로 믿습니다. 이렇게 이 은혜가 내게 이제는 풀어져야 돼요. 아멘. 주님의 은혜가 아니면 나는 아무것도 아니다는 그런 겸손한 태도로 주님께 나가면 주님은 나에게 살아계심을 보여주시고 그 은혜를 우리에게 부어주시는 것입니다. 하나님은 우리에게 이 모든 은혜를 주실 준비가 다 되어 있어요. 이미 우리에게 또 와 있고요. 우리가 그 그릇이 얼마나 되어 있냐. 100만 원을 담을 수 있는 그릇인가? 아니면 1000만 원을 담을 수 있는 그릇인가? 아니면 1억을 담을 수 있는 그릇인가? 아니면 100억을 담을 수 있는 그릇인가? 우리 어린 아이한테 예를 들어서 20살 된 우리 딸아이한테 1억을 줬어요. 근데 그 딸이 1억을 가지고 하루아침에 다 써버렸어요. 그러면은 부모된 입장에서 그 딸에게 더 주고 싶은 마음이 없잖아요. 그런데 이 딸이 1억을 잘 관리할 수 있도록 기다리는 거예요, 하나님은. 여러분들에게 안 주려고 하는 게 아니라 기다리시는 하나님. 1억을 잘 담을 수 있는 그릇을 우리가 잘 만들어야 되겠죠. 하나님은 우리가 잘 준비된 자에게 하나님께서는 넘치도록 부어주시는 분이 우리 하나님이시라는 것을 꼭 기억하시기를 축복합니다. 아멘. 이렇게 영적으로 근육이 단단해지면 그 영적으로 근육이 단단해지면 하나님께서 육적으로 부어주는 그 은혜도 내가 다 감당할 수 있는 힘이 생기는 것이에요. 우리가 힘든 일을 통하여서 어려운 일들도 통하여서 연단을 통하여서 고난을 통하여서 무엇을 만들어 가시는 거예요? 영적인 근육. 그 근육이 있어야지만이 하나님은 나에게 마음껏 쏟아부어 주십니다. 아멘. 제가 요즘에 운동을 하니까 육적인 근육도 생겼어요. 그래서 그 예전에 힘든 것을 더 잘 이겨낼 수 있는 힘이 더 많이 생겨났어요. 그래서 예전에는 5시간을 쉬어야지만이 회복이 되는데 이제는 1시간만 쉬어도 빠른 회복이 일어나더라고요. 그래서 열심히 눈만 뜨면 스트레칭하고 운동하고 했더니 근육이 많이 생겼어요. 육적인 근육도 이렇게 노력을 하면 생기는데 영적인 근육도 우리 하나님과 함께 연합을 이룰 때 얼마나 많은 영적인 근육이 생기겠어요. 아멘. 이렇게 하나님은 우리에게 부어주시고자 이 땅 가운데 오신 분이세요. 아멘. 내가 하나님 아버지 대신으로 이 땅 가운데 내가 왔다. 너희에게 부족한 것을 채우려. 너희는 온전한 하나님의 자녀로 살아가기를 주님은 원하셨던 거죠. 아멘. 아멘. 그 하나님의 뜻을 우리가 온전히 안다면 우리가 더 믿음으로 승리해낼 줄로 믿습니다. 아멘. 요셉에게 이집트라는 그 나라 전체를 먹여 살릴 지혜가 어디서로부터 왔어요? 주님께로부터 왔어요. 주님의 지혜가 모든 것을 초자연적으로 풀어지게 하는 것입니다. 주님의 지혜는 온전히 그분을 경외하고 온전히 그분을 바라볼 때 그 지혜가 나에게 부어지는 것이에요. 아멘. 요한복음 5장 25절에 보면 죽은 자들이 살아나리라고 말씀하고 있습니다. 죽은 자들이 살아난다. 하나님의 그 부활의 권능이 풀어지는 것이에요. 아멘. 죽은 것 같은 그 영역에 풀어지고 살아나는 것입니다. 내 삶의 마른 뼈, 죽은 영역이 무엇인지 주님 앞에 꺼내놓고 직면해서 그 문제를
내놓는 거예요. 주님, 이 문제는 내 죄로 인해서 이렇게 문제가 발생했지만 하나님, 이 문제는 주님께 맡깁니다. 주님 맡아주세요. 나는 할 수가 없습니다. 이렇게 온전히 주님께 맡길 때 하나님께서는 이 문제를 당신의 것으로 완전히 해결해 주십니다. 그래서 그 문제는 내 문제가 아닌 것이에요. 그 문제는 주님의 문제이고 그 문제는 주님이 해결해 주실 것입니다. 다윗이 골리앗 앞에서 물맷돌로 마주섰어요. 거대한 장신 2m가 넘는 그런 장신 앞에 마주섰던 골리앗, 얼마나 그 심장이 두근거렸겠어요. 그런데 하나님께서는 그에게 무엇을 주셨어요? 그에게 담대함을 주셨습니다. 그의 담대함이 그에게 상을 가져다 주었어요. 히브리서 10장 35절에 보면 우리가 담대하게 나아갈 때 우리에게 상을 주신다고 그랬죠. 다윗도 담대하게 나아갔더니 골리앗을 이길 수 있는 그 상을 주님께서 허락했던 거예요. 우리 마음속에 무엇이 두려운가요? 무엇이 두려운가요? 우리가 두려워할 것은 예수 그리스도밖에 없을 줄로 믿습니다. 아멘. 우리가 세상 것에 두려워한다면 세상이 나를 두려움을 덮고 내가 세상 것을 무서워한다면 그 무서움이 나를 덮습니다. 우리의 두려워할 자는 오직 하나님 예수 그리스도밖에 없는 것이에요. 우리가 예수 그리스도 앞에 온전히 나아갈 때 내 속에 있는 그 두려움을 온전히 내어 쫓으신 분은 우리 하나님이십니다. 그 하나님께 온전히 접붙인 우리 모두가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 그래서 다윗은 어떻게 했어요? 그는 만군의 여호와의 이름으로 그의 영혼 몸에 충만히 채워졌어요. 만군의 여호와의 이름, 만군의 여호와의 이름이 여러분의 영혼 몸에 얼마나 채워져 있나요? 그가 물맷돌로 던졌지만 골리앗의 이마에 적중하게 한 것이 누구예요? 예수 그리스도. 그 이마, 작은 돌 하나로 아무리 다윗이 실력이 아무리 좋다 해도 예수님으로 채워지지 않는다면 그 물맷돌로 골리앗의 이마를 맞출 수는 없을 것입니다. 하나님께서 부어주시는 그 담대함으로 하나님께서 주시는 그 지혜로 그 일을 해냈던 그 사람이 바로 다윗입니다. 우리도 다윗과 같이 온전히 하나님을 신뢰하고 주님을 온전히 경외할 때 아버지가 부어주시는 그 지혜로 우리는 삶을 넉넉히 이겨내는 주의 자녀들이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 이렇게 만군의 여호와의 이름이 우리를 살리시고 이기게 하시며 그 이름이 이 어둠을 물리치게 하는 것입니다. 내 삶의 골리앗처럼 높은 것들, 내 힘으로 안 돼서 절절매던 그 일들이 이제 희년을 맞은 해로 모두 주님께서 우리를 해방시키시고 자유케 하심을 믿습니다. 아멘. 그분은 신실하세요. 예수님은 신실하십니다. 신실한 그분이 우리의 죽었던 마른 뼈들이 살아나게 하시고 생기를 불어넣어 주셔서 다시 회복시키시고 우리를 다시 일으키실 것입니다. 그래서 다시 일으킨 우리를 군대로 만들어서 이 세상 가운데 하나님 승리자로 우리를 세울 줄로 믿습니다. 그분은 내가 오늘날 전적으로 믿는 그 믿음으로 나가야 돼요. 하나님을 전적으로 믿어야 돼요. 온전히 믿어야 돼요. 다윗이 만군의 여호와의 이름을 의지하고 나아가서 예수님을 온전히 하나님을 온전히 의지했던 것처럼 우리도 전적으로 예수님을 믿는 그 믿음으로 나아갈 때 골리앗을 이길 수 있는 그 힘이 우리에게 있다는 것을 꼭 기억하시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 우리는 그렇게 왕같은 제사장으로 우리를 불렀어요. 왕과 제사장. 하나님 우리를 부르셨을 때 택함 받은 왕같은 제사장이랬죠. 그 왕같은 제사장은 두 기둥이에요. 왕은 이 세상적으로 왕의 사역을 해야 되는 거죠. 그리고 제사장은 하나님 앞에 경배와 찬양을 드리는 거예요. 이 두 기둥이 든든히 세워갈 때 주님 나라는 더욱더
견고하게 세워주고 하나님의 교회가 든든하게 세워질 줄로 믿습니다. 이렇게 두 기둥이 하나님 나라를 세우는 것인데 내 역할이 무슨 역할인지 알아야 돼요. 내가 왕의 역할을 할 것인지 아니면 제사장의 역할을 할 것인지. 왕의 역할은 무엇이에요? 하나님이 주신 기업을 가지고 하나님 나라를 세워가는 것입니다. 하나님이 신화를 통하여서 우리에게 부어주신 그 은혜가 우리의 삶 가운데 풀어질 때 내가 왕의 역할인지 왕의 사역을 할 것인지 제사장의 사역을 할 것인지 하나님께서 말씀하실 때 내가 응답하고 그 부르심에 합당한 열매를 맺는 우리 모두가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 주님은 우리에게 이렇게 함께 동행해 주셔서 하나님의 비전을 이루어가기를 주님은 원하고 있습니다. 그 비전을 환경과 상황이 나빠진다고 없어지는 것이 아니에요. 그것은 이 하나님은 우리에게 꿈과 비전을 주셨죠. 근데 우리의 마음속은 환경이 나빠지고 문제가 생기면 그 꿈을 쉽게 포기해요. 쉽게 포기하게 만드는 것이 죽기로부터 왔어요? 아니죠. 어둠으로부터 온 것이죠. 우리는 주께로부터 그 받은 꿈과 비전을 끝까지 예수님과 함께 동행해서 승리하는 우리 모두가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 이렇게 고린도전서 2장 4절에 보면은 성령의 나타나심과 그 능력으로 그 일들을 한다고 했습니다. 하나님은 우리에게 그냥 하라고 안 해요. 우리가 하나님을 의지하고 주님을 바라볼 때 하나님께서 우리에게 성령의 능력을 우리에게 부어주시는 거예요. 왜 부어주세요? 하나님의 선한 일들을 이루어가기 위해서. 하나님은 그 성령의 나타나심으로 말미암아 그 능력이 우리에게 부어질 때 하나님께서는 마음껏 우리를 통하여서 아버지의 나라를 이루어가시기를 원하시는 분이 우리 하나님이십니다. 이 희년을 맞이하여서 우리는 완전한 해방 가운데 이 땅 가운데 살아갈 때 하나님께서는 우리를 통하여서 더 많은 일들을 해내갈 줄로 믿습니다. 우리가 다시 한번 하나님이 나에게 주신 그 꿈이 무엇인지 그 비전이 무엇인지 이 희년의 해에 다시 한번 회복되는 우리 모두가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 우리의 빚진 모든 것 하나님께서 다 탕감해 주셨사오니 이제는 그 탕감한 모든 그 삶에서 온전히 예수님만 나타나고 드러나는 삶으로 우리가 살아가기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사드립니다. 우리에게 모든 것을 회복시키기 위하여서 이렇게 희년의 해를 맞이해 주신 거 하나님 감사드립니다. 이 희년의 해를 맞이하여서 우리의 모든 영육간이 회복되고 우리의 가문이 회복되고 하나님 우리의 가정이 회복되어서 우리 일터가 회복되어서 살아계신 하나님을 보여주고 나타내는 그런 간증의 삶으로 넘쳐날 수 있도록 우리 모두를 축복하여 주시옵소서. 주님 그렇게 하실 주님을 기대하고 주님을 찬양합니다. 주님 부으소서. 주님 마음껏 쏟아 부어 주시옵소서. 넘치도록 부어 주셔서 우리의 삶의 모든 부분을 통하여서 하나님의 영광이 나타날 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서. 주님 그렇게 하실 주님을 기대하며 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘. 찬양하겠습니다. 주기도를 마칩니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며
뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄진 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마시오며 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. 아멘. Thank you, Jesus. 아멘.